මනසත් වැඩ කරන්නේ යම් රිද්මයකට. Likewise, our mind is also going on a certain rhythm. ඒ මනසට අදාළ නීති තියෙනවා. There are some rules, certain rules about the mind. ඔබ ඔය හිත වැඩ කරන්නේ රූල්ස් වලට. Your mind works according to those rules. ඔන්න මම එකක් කියන්නම්. I will tell you one rule. ඔයා බලාපොරොත්තු තියාගත්තොත්. If you have expectations, ඔයා ගොඩක් බලාපොරොත්තු if තියාගත්තොත්. you have more and more ඔයා expectations, දැඩි බලාපොරොත්තු if තියාගත්තොත්. you have extreme expectations, ඒවා ඉෂ්ට නොවුනොත් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම අසහනයටපත් වෙනවා. if they do not get achieved, if those expectations does not come true, your mind will suffer. ඒක මනසට මේ ලෝකයේ මනස තියෙන හැමෝටම අදාළ නීතියක්. That is a rule which is applied to everyone who works with a mind. ඔය අත්දැකීමෙන් බලාපොරොත්තු බිඳ වැටුනහම අසහනයටපත් වෙච්ච අය හිටවන අතොස්ස. By experience, show me by raise of your hands who have gotten depressed because their expectation did not come true. හොඳට අතොස්ස. එතන ඔයාලා අඳුරගත්තද මනස මෙන්න මෙහෙම නීතියක් තියෙනවා කියලා. So did you realize that there is a certain rule that this is how it works? There is a rule for your mind. ඔයාලා හොඳටම අඳුරගත්තද ඒ වෙලාවේ මෙන්න මේ මනසේ නීතියක් තියෙනවා බලාපොරොත්තු බිඳ වැටුනහම අසහනයටපත් වෙනවා. Did you realize that there is a certain rule that if your expectations did not fulfill, that you get depression, anxiety, and suffering? නෑ මිනිස්සු එහෙම තේරුම් ගන්න නැහැ. No, people don't realize that. මිනිස්සුන්ට මනස ගැන තේරුමක් නැහැ. People don't have any understanding about their mind. තමුසේ නිසා තමයි මගේ ඔළුව අවුල් වුනේ. You suffer, I suffer because of you. අපි හැමතිස්සෙම අපේ බලාපොරොත්තු බිඳවට්ටපු පුද්ගලයෙක්ව දෙයකට වෛර කරා මිසක් අපි මනස රිද්මය අඳුරගත්තේ නැහැ. We get angry towards the person or the thing or the problem which broke my expectation. We got angry towards them, but we never thought of ourselves. අපේ බලාපොරොත්තු බිඳ දැම්මේ රජය නම් අපි රජයට බැන්නා. If the government was the one who took my expectations off from me, we blame the government. අපේ බලාපොරොත්තු බිඳ දැම්මේ අපේ අම්මා නම් අපි අම්මට බැන්නා. If my expectations did not come true because of my mom, I always blame my mom. අපි අපේ තාත්තට බැන්නා. We blamed our father. අපි ආදරය කරන කෙනාට බැන්නා. We blamed the one we love. නමුත් අපි කවදාවත් හිතට බැන්නේ නැහැ. We never blamed our mind. හිතයි නම් තමයි මේ බලාපොරොත්තු හැදුවේ. Our mind is the one who created those expectations. ඒව හරි ගියාම සතුටුනේ හිත. When those expectations come true, mind is the one who got happy. ඔන්න තවත් නීතියක්. I will tell you another rule. ඒක තමයි බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වුණාම සතුටක් ඇති වෙනවා. Which is when your expectations come true, you become happy. කොබලන්න මේ දැන් මේ කාලේ A level පාස් වෙලා ඒ තුනක් ගත්ත අයට පට්ට හැපි ඇති. Now, people who got passes for their exams, you should be very happy. හැබැයි දැන් මනසේ නීති දෙකක් කියලා දුන්නා. I have taught you two rules of your mind. බලාපොරොත්තු බිඳ වැටුණාම බලාපොරොත්තු වලට ගොඩාක් අධික බැඳීමක් තියෙනවා, ගොඩාක් අසහනයක් තියෙනවා. If you have an extreme attachment towards your expectations, when they not come true, you will become sad. ඒ වගේම බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වුණොත් ඒක ගොඩාක් තද බලාපොරොත්තු වුණා ගොඩාක් ලොකු සතුටක් තියෙනවා. If you have a great attachment towards your expectations, if those expectations come true, you will be extremely happy. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන හැම මිනිස්සෙක්ටම ඕක පොදු නීතියක්. Everyone who lives in this world, it is a common rule for everyone. දැන් තවත් නීතියක් තියෙනවා. There's another rule. කොච්චර සතුට ඇති වුණත් ඒක තියාගන්න බෑ. Even though you receive the ultimate happiness, if you do receive an extreme happiness, it will not last. ඒක ඇති වෙච්ච වෙලාව ඉඳලා ටික ටික නැති වෙලා යනවා. From the moment you get that happiness, from that point on, your happiness will decrease. කොච්චර දුකක් ඇති වුණත් ඒක ටික ටික නැති වෙලා යනවා. Even though you receive an extreme sadness, extreme sufferance, it will also decrease by time. දැන් නීති තුනක් කිව්වා. Now I explained three rules. මොකද්ද? Which are, අධික බලාපොරොත්තු තිබුණොත් ඒ බලාපොරොත්තු ප්‍රමාණයට ඉෂ්ට නොවුනොත් දුක් ඇති වෙනවා. if you have too many expectations, if those expectations do not come true, you will be sad. ඔබලට ඒක තේරෙන්නේ නැත උස්සා. Show me by hands who has that. හොඳට උස්සා. එහෙනම් දැන් දෙවෙනි එක තේරෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි ඒක ඉෂ්ට වුණොත් සතුටක් ඇති වෙනවා. The second one is, if your expectations come true, you will feel happiness. ඔය ඒක තේරෙන්නේ නැත උස්සා. Show me by hands who understood that. තුන්වෙනි එක තමයි සතුටක් හෝ දුකක් ඇති වුණත්. Third ඒක one is, ස්ථිරව පවත්වන්න බෑ. ඒක ටික අඩු වෙලා යනවා. third one is, even though if it is a happiness or sadness, it will not last. From the point on you receive that happiness or sadness, it will decrease. ඔබලා ඒක තේරෙන්නේ නැත උස්සා. Show me by hands who understood that. දැන් බලන්න Now see,
මේ ඔන්න ඔයින් පිට ඔයාගේ හිත ඔයා හොඳට හිතගෙන සිහියෙන් හිටියනම් If you were aware about your mind, ඔයා හොඳට ඔයාගේ ජීවිතයේ අත්දැකීම් ගැන විශ්ලේෂණය කරා නම් if you do research about your experiences in your life, ඔයා තුලින් ওই තුනම දකින්න පුළුවන්. you can see from yourself those three rules. ඊට පස්සේ තවත් රිද්මයක් තියෙනවා. There's another rhythm. කවුරු හරි මිනිස්සෙක් කිසියම් දෙයක් ගැන බලාපොරොත්තුවක් නැත්තම් If there's a person, if he has no expectations towards anything, එයාට දුකක් ඇති වේද? will he be sad? එයාට සතුටක් ඇති වේද? Will he ever feel happiness? එයාට කුමක් සිද්ධ වේද? What will happen to that person? ඔයාලට ඒ ගැන අත්දැකීම් නැහැ. ඔයාලට ඒ ගැන අත්දැකීම් නැහැ. You don't have experiences in that part. ඔයාලට අත්දැකීම් තියෙනවා බලාපොරොත්තු දාලා බිඳ වැටිලා බලාපොරොත්තු දාලා ඉෂ්ට වෙලා. You have experiences by having an expectation. If those come true, you will be happy. If those did not come true, you will feel sad. You have experience in that. ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like this. දැන් අද කාලේ මේ වෙනකොටත් මේ අහසේ ප්ලේන් එක 10000ක් විතර අහසේ ඇති මේ මොහොතේ. Even now, at this moment, there are thousands of planes which flies in the air. හැබැයි මීට අවුරුදු 200කට කලින් අහසේ එක ගුවන් යානයක්වත් නැහැ. But 200 years ago, there was no planes which flew across the sky. ඒක අවුරුදු 200කට කලින් තමයි මේ රයිට් සහෝදරය හොයාගත්තේ මේ ගුවනින් යන්න පුළුවන් කියලා. 200 years before now, the Wright brothers, they did an invention by that you can travel from air. එතකොට ඒ තාක්කල් මිනිස්සු දන්නවා කරත්තේ යන්නේ කොහොමද කියලා. By then, people knew how to travel from a cart. ඊට පස්සේ ඒ කාලේ මිනිස්සු දන්නවා බයිසිකලේ යන්නේ කොහොමද කියලා. People knew back then how to travel from a bicycle. ඒ කාලේ මිනිස්සු දන්නවා පයින් ගියාම තියෙන මොන වගේ අත්දැකීමක්ද කියලා. Those people back then, they knew how the experience was when they walk. හැබැයි ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ට තේරුමක් නැහැ අහසින් යන්නේක මොන වගේද කියලා. Back then, the people did not have an experience. They don't understand how that you can fly. ඒ විතරක් නෙවෙයි. දැන් අද කාලේ සමහර මිනිස්සු දන්නේ නැහැ අහසින් ගියාම මොන වගේද කියලා. Not only back then, even now, there are certain people who have no experience about flying. හැබැයි ඒගොල්ලෝ දන්නවා අහසින් යන්න පුළුවන් කියලා. But they know that you can fly. නමුත් ඒ කාලේ මිනිස්සු එහෙම යන්න පුළුවන් කියලාවත් දන්නේ නැහැ. But back then, people had no understanding. They never knew that you can go from the sky. අන්න ඒ වගේ තමයි මිනිස්සු දන්නවා බලාපොරොත්තු ඇති කරගත්තාම මොන වගේද කියලා. Like that, people know how the experience is when you have expectations. මිනිස්සු දන්නවා ඒව බිඳ වැටුනම මොන වගේද කියලා. People know when those expectations did not come true, what happens. මිනිස්සු දන්නවා ඒක ඉෂ්ට වුණාම මොන වගේද කියලා. People know what happens when you achieve those expectations. මිනිස්සු දන්නේ නැහැ People do not know. බලාපොරොත්තු නැති වුණාම හිත මොන වගේද කියලා. People do not know how their mind is when you have no expectations. ඔබ බලන්න කවුරු හරි දන්නවනම් අත උස්ස. If there is a certain person who knows the experience, please show me by your hand. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 200කට කලින් ගුවන් යානා ගමන වගේ. It is like thinking that you can fly like 200 years back. එතකොට හිතේ තුන්වෙනි නීතියක් තියෙනවා. There's a third rule in the mind. බලාපොරොත්තු නැති වුණාම හිතට මොකද්ද වෙන්නේ? What happens when there is no expectations in your mind? අන්න ඒක තමයි බුද්ධත්වයේ කියලා සාක්ෂාත් කරේ. That is what you realize when you became Buddha. එතන ඔයාලා පළවෙනි නීතිය ඔයා තුලින් හොඳටම අවබෝධ කරගත්තාම Now, if you realized the first rule of the mind thoroughly, දෙවෙනි නීතියත් ඔයා තුලින් අවබෝධ කරගත්තාම if you understand through and through the second rule of your mind, ඔයාට තුන්වෙනි නීතිය ගැන ඔයා තුලින්ම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. you can understand the third rule of your mind. හිත ඉදිරියට ගමන් කරන්න බලාපොරොත්තු වන. For a mind to travel forward, you should have expectations. ආසාවන්න ඕන. You should have desires. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරෝ ඒ හිතේ තියෙන රිද්මය මෙන්න මේ විදිහට කිව්වා. So that Gautam Buddha told about these rhythms like this. පන්නාය ජායති සෝකෝ ආශාවන් නිසා ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තු නිසා ශෝකය හට ගන්නවා. Your desires and your expectations will create sadness. තණ්හාවක් නැත්තම් If you don't have desire, බයක් නැත්තම් if you don't have fear, තණ්හාවක් නැත්තම් බයක් ශෝකයක් තියෙනවද? if you don't have desire, will there be fear?
එහෙනම් අන්න ඒක තමයි කියන්නේ ඔයා බලාපොරොත්තු තියෙනවා. ඔයා තණ්හාව තියෙනවා. ඔයාගේ ඇතුලේ හැදිලා තියෙනවා. ඔයාට පේන්නේ තියෙන බය ශෝකය. If you have desire, you will automatically create fear. ඔයාගේ තණ්හාව ඔයා ප්‍රහාණය කරගත්තොත් If you get rid of your desire, ඔයාගේ ඇතුලේ තියෙන බය ශෝකය ඔයාගෙන් අයින් වෙනවා. the fear within you will disappear as well. එතකොට මේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු තණ්හාව ප්‍රහාණය කරනවද? තව තණ්හාවෙන් ඇවිදගෙන යනවද? So people who's living in this world, are they trying to get rid of their desires, or are they collecting more and more desires along their path? තණ්හාවෙන් ඇවිදගෙන යන්න මේ ඔයාගේ ඇතුලේ බය ශෝකය පිරී යනවා. When people travel through their path with more and more desires, they will create more and more fears. දරුවෝ ගොඩක් ඉන්න ගැහැණියකින් දරුවෙක් නැති කරොත් ඇගේ ඇතුළාන්තය බයෙන් ශෝකයෙන් දරු දුකින් වෙලී පැටලී යනවා. If there's a female person who has many kids, if I took one kid away from her, her mind will be at very unease, very feared mind. ඉතින් ඒක නිසා අන්න ඒ වගේ දරුවෝ ගොඩක් හදලා ඒවට ආදරෙන් ඇතුළේ බැඳිලා සතුට පුරවගෙන නැහැ අම්මා කෙනෙක්. අම්මා කෙනෙක් පුරවගෙන ඉන්නේ බය, දුක, විලාපය. A mother who had many kids did not collect happiness from those kids and everything. The one she gathered is fear and anxiety. ඒ වගේ තමයි මිනිස්සෙකුත්. It is the same application for every human being. ඔයා ගොඩක් බලාපොරොත්තු තියාගෙන ගොඩක් ආසාවන් පිරিলা ගොඩක් දේවල් වලට මනස බැඳිලා නම් ඔයා හිතන්නේ ඔයාගේ ඇතුළේ ඔයා සතුටු කරනවා කියලා. ඔයාගේ ඇතුළේ ගිනි කන්දක් ඔයා නිර්මාණය කරගෙන ඉන්නේ. If you think like this, if you have more and more expectations, if you have more and more desires towards the world, you are not collecting happiness. Your inside is like a volcano. මම දන්නවා මම මේ කියා දෙන දේවල් ඔයාට තේරෙනවා. I know that the teachings that I'm telling you, you understand these things. හැබැයි ඔයාලට අද මේකට සාධාරණය කරන්න බෑ මේ වචන වලට. But now you cannot do what I tell you to do. හැබැයි ඔයාලා ඉස්සරහට යනකොට But you go through with life. ඔයාලගේ ඇතුළාන්තයේ දුකෙන් බයෙන් පිරී යනකොට If you, when your mind will get more and more feared, අන්න එදාට මම මේ කිව්වේ මතක් කරගන්න. in that day, try to remember the words that I uttered right now. ඔයා ඒකට කවුරුත් වැරදි නැහැ. No one is to blame for that. ඒකට වැරදි ඔයාගේ මෝඩකමමයි. The thing that it is to blame is your own foolishness, ඔයාගේ ආසාවමයි. your desire. ඒකට ඔයාගේ අම්මා වග කියන්න ඕනේ නැහැ. Your mother doesn't have to ඒකට put ඔයාගේ blame to you. යාළුවෝ වග කියන්න ඕනේ නැහැ. Your friends does not have to be blamed for that. ඒකට ඔයාගේ ගුරුවරු වග කියන්න ඕනේ නැහැ. Your teachers does not have to be responsible for that. ඒකට ඔයාගේ මෝඩකම තමයි වග කියන්න ඕන. The thing that it is responsible is your foolishness. ඔයාලා මේ ඉදිරියට ගමන් කරાવી. You will go through with your life. ඔයාලා බොහෝ දේවල් ඔයාලගේ අතුලාන්තයේ සතුටු කරාට එකතු කරගනීවි. You will collect more and more things to create happiness within you. ඔයාලා ඒවෙන් ඔයාලා සතුටු වෙන විදිය හීන දකීවි. You will have dreams. You will dream about being happy with these things. ඒක හරියට මේ වගේ. It is something like this. ඉතාලියේ තියෙනවා ගිනි කඳු. There's a volcano in Italy. ඉතාලියේ තිබුණ ගොඩාක් කාලයකට ඉහළ දියුණු නගරයක්. There was a city which was prosperous a long time ago. ඒක හරිම සස්ත්‍රීකයි. It is very prosperous. ඒක මේ වගේ රාත්‍රියට විනෝදයෙන් පිරී යනවා. In a night like this, it was full of joy. මිනිස්සු විනෝද වෙනවා. The people were very happy. මිනිස්සු ගොඩාක් රස කෑම කනවා. People eat lots of sweet things. අන්න ඒ වගේ රාත්‍රියක It was a night like that. ගිනි කන්ද පුපුරලා ගියා. The volcano erupted. ඒ නගරේ සතුට වෙන කිසිම කෙනෙක්ට නගරෙන් එළියට යන්න බැරි වුණා. The people who were happy in that city, none of them could escape the city. ඔවුන් ඒ ගින්නට පිච්චුණා. They burned from that fire. ඒවා පහු කාලීනව පුරාවිද්‍යාඥයන්ට ඒවා එහෙමම අහු වුණා. ගිනිගෙන ගියපු ශරීර ලස්සන නගරයක් ගිනි කඳු වලට අහු වෙලා ලාව ගලාගෙන ගිහිල්ලා මිනිස්සු විනාශ වෙලා නගරේ විනාශ වෙලා. The scientists who did research on that area, after a long time, they found people who were burned and became like stone in those places. මිනිස්සුගේ ජීවිතත් අන්න ඒ වගේ. People's lives are also like that. මිනිස්සු සතුට වෙනුවෙන් For happiness, ගොඩක් දේවල් අතුලාන්තයට එකතු කරගන්නවා. people collect more and more things. ඒවත් for එක්ක within them. සිහින දකිනවා. People dream with those things. හැබැයි එකවරට තමන්ගේ අතුලාන්තය පුපුරා යනවා. But in a certain moment, your inside will blast. අයිත් ඔන්න නැගිටින ශක්තියක් නැහැ. Some people don't have the courage to get back up. මේ අපි කතා කරන මේ මොහොතේදී
The moment that we're talking right now, ඔබේ දෙමාපියෝ ගිනි කඳු වලින් පිරීලා පුපුරලා ගිහිල්ලා අළු වෙලා ඇති. your parents might have had volcanoes within them, have erupted and burned away. ඔවුන් කල්පනා කරනවා ඇති. Maybe they're thinking, ඔවුන්ට නැවත නැගිටින්න ටයිම් හම්බ වෙන එකක් නැහැ. maybe they won't have the enough courage to get back up. ඔවුන් ඒ පිච්චිච්ච සාපේටම තව තව පිච්චි මරණය දක්වා ගමන් කරනවා. Because they were burned like that, they will go through their life until they die in the same way. අන්න එහෙම පාරක තමයි අනාදිමත් සංසාරේ අපි හැමෝම එන්නේ. It is a certain way that we live. It is the exact same way that we live our life throughout generations. අපි අපේ මෝඩකමට එකම දේ නැවත නැවත කරනවා. For our foolishness, we do the exact same thing over and over again. නමුත් අපිට ගැලවෙන්න පාරක් දන්නේ නැහැ. But we do not know a way to escape. ඒ කාලෙක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ අලුත් පාරක් හොයාගත්තේ. In a time like that, Gautama Buddha found a new way. ඒ පාර තමයි අර මම කිව්ව තුන්වෙනි නීතිය. The path is the third rule that I told you. ඒක කරන්න ගොඩක් ලොකු කුසල ශක්තියක් තියෙන්න ඕන. To do that, you have to have a great level of merit. ගොඩක් ලොකු පරිත්‍යාගී ගුණයක් තියෙන්න ඕන. You should have a giving away quality. within ගොඩක් you. ලොකු කැපකිරීමක් තියෙන්න ඕන. You should have a very big capacity of courage. ඉතින් ඒක නිසා මේ තමන්ට ඥාන ශක්තිය තියෙනවා නම් Likewise, when you have enough knowledge, තමන් ඊට උත්සාහ කරන්න ඕන. you should try hard. දැන් මම ඔයාලා ගෙනාව එක තැනකට ඒ තමයි කොහොමද මේකෙන් ගැලවෙන්නේ කියලා. දැන් අපි ගත්තොත් බුදුහාමුදුරුවෝ ගැලවිච්ච විදියා කියලා තියෙනවා. කොහොමද බුදුහාමුදුරුවෝ ගැලවුනේ? බුදුහාමුදුරුවෝ මුලින්ම ගැලවෙන්න පාර හදාගත්තේ දන් දීම තුළින්. මොකක් තුළින්ද? එකපාරටම දැන් ඔයාලට මේ ධම කියා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට ඒක එකපාරටම කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ Tamanට එකපාරටම තණ්හාවත් ප්‍රහාණය කරන්න බැරි නම් තමන් ඊට පස්සේ කරන්න ඕන එකපාරට මේක කරන්න බැරි නම් කොහොමද පොඩ එතෙන්ට පාර කපාන කරන්න කියලා හොයාගන්න. ඒතර එතෙන්දී තියෙන බුද්ධ චරිතය. අන්න එතෙන්දී තියෙන බෝධිසත්ව චරිතයේදී උන්වහන්සේ මුලින්ම දන් දුන්නා. කොච්චර දන් දුන්නද කියලා කියනවනම් මේ සාගරයට වඩා ලේ දන් දීලා තියෙනවා කියනවා. මේ සාගරයේ තියෙන වතුරට වඩා ලේ දන් දීලා තියෙනවා කියනවා. මේ මහ පොළොවේ පස් වලට වඩා ඇස් දන් දීලා තියෙනවා කියනවා. මස් දන් දීලා තියෙනවා කියනවා. දැන් අද වුණත් තියෙන වකුගඩු දන් දෙන අය ඉන්නවා. ඇස් දන් දෙන අය ඉන්නවා. මස් දන් දෙන අය ඉන්නවා. ලේ දන් දෙන අය ඉන්නවා. හැබැයි අපේ මුළු ජීවිත කාලෙටම ලේ දන් දුන්නත් අපිට කොච්චර දෙන්න පුළුවන්ද? අපිට දෙන්න පුළුවන්ද බැරල් දෙකක්? බෑනේ. එතකොට මේ සාගරයක් පිරෙන ලේ දන් දෙන්න තරම් පරිත්‍යාග කරා කියනකොට කොච්චර කාලයක් කැපකිරීමක් කළා තියෙනවද? දැන් ඔයාලා වුණත් දැන් මෙතන මේ පණිවිඩය අහන්නේ දැන් මේ හිතේ නීති හැමෝටම අහන්න වාසනාව නැහැ. මේ ලෝකේ මිනිස්සු උපදිනවා. ඒ වගේම මැරෙනවා. එයාලා ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන් මැරෙනකම් මේ සාමාන්‍ය රූටින් එකට අහු වෙලා යනවා. හැබැයි එයාලට කවදාවත්ම මේ හිත ගඩ කරන එකම නීතියක්වත් එයාලා දන්නේ නැතුව තමයි මැරෙන්නේ. එයාලගේ බලාපොරොත්තු කඩා වැටෙන දුක ඇති වුනහම එයාලා වටපිටට බයිනවා. නමුත් එයාගේ හිතේ හදාගත්ත බලාපොරොත්තු නිසායි දුක ඇතුනේ කියලා මැරෙනකම්ම තේරුම් ගන්න නැහැ. සමහරවිට ඔයාලගේ දෙමාපියොත් ඒ වගේ ඇති. එයාලට ගොඩක් බලාපොරොත්තු කඩා වැටෙනම එයාලා දුක් වෙනවා ඇති. තාත්තට අම්මට නෑදෑයන්ට බයිනවා ඇති. නමුත් එයාට තේරුම් ගන්න ශක්තියක් නැහැ. මේක මගේ හිතදම දාගත්ත බලාපොරොත්තු නිසායි දුක ඇති වෙන්නේ කියලා. එහෙම ඒක අහගන්න ලැබෙන්නෙත් නැහැ. තේරුම් ගන්න කෙසේද මොකක් වෙනවද? දැන් උදාහරණයක් කියනවනම් දැන් අපි මේ දේශන ඔයාලා දැන් මෙහෙට ඇවිල්ලා අවුරුද්දක් විතර වෙනවා. දැන් මම විවිධ දේශනා කරන සමහර ළමයි අහනවා සමහර ළමයින්ට එහෙම පිනක් නැහැ ඒක ටච් වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙදි මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේක ඔයාලට තේරුම් ගත්තොත් ඔයාගේ හිතේ මෙහෙම අවුලක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ජීවිතේ ගත කරනකොට අන්නේ යුනිවර්සල් නීති මයින්ඩ් එකේ මයින්ඩ් ලෝ පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ඇතුළ සැනසීමටපත් කරගන්න. නැත්තම් කොච්චර ධනය හම්බ කරත් කොච්චර බලය තිබුණත් එහෙම මොකක් වෙනවද? එහෙම සැනසීම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නිවීම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම සතුට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක මම දන්නවා කාටවත් වඩා හොඳයි අයියේ. මම ඇසුරු කරන්නේ මේ වගේ මිනිස්සු. මහා ධනවත්, බලවත්, එක විවිධාකාර ලෝකේ ඉන්න ධනවතුන්, ලංකාවේ ඉන්න ධනවතුන්, ලංකාවේ ඉන්න උගත්තු, බුද්ධිමත්තු හැම ශේෂ්ත්‍රයකම ඇසුරු කරනවා. ඒගොල්ලෝ මම හොයාගෙන ඉන්නේ මොකටද? මගේ ඉගෙන ගන්න නෙවෙයි. මට එයාලා PhD ඩබල් තියෙනවා සමහර වෙලාවට. ධනය ඇති වෙන්න තියෙනවා. ඇයි එන්නේ? එයාලා හදාගත්ත කිසිම දෙයකින් එයාගේ ඇතුළට සතුටක් නැහැ. එයාගේ ඇතුළට නිවීමක් නැහැ. ඒවයි తాවකාලික ආස්වාදයක් විතරයි එයාලට තියෙන්නේ. එයාලා දැන් මේ ලෝකේ මිනිස්සුන්ට මුලින්ම ඕන මොකද්ද? කන්න ඕන. මොන ඕනද? කෑම ඕන. ඊට පස්සේ ඇඳුම් ඕන. ඊට පස්සේ හොඳ ගෙයක් දොරක් ඕන. ඊට පස්සේ හොඳ වාහන ඕන. ඊට පස්සේ හොඳ ෆෝන් එකක් ඕන. ඊට පස්සේ සල්ලි තියෙන්න ඕන තමයි ආසාස දේවල් වලට වියදම් කරන්න.
හරිද? දවලයි මේ මහන්සියෙන් ඉගෙන ගන්න ආසාසාට දේවල් වලට වියදම් කරගෙන සල්ලි හොයාගන්න. ඔය වාහන හොයාගන්න, ගෙවල් හොයාගන්න. දැන් ওই ටික මිනිස්සුන්ට ඔය ඔක්කොම තියෙන මිනිස්සු ඉන්නෝනේ. ගෙවලුත් තියෙනවා. කැමති දැන් iPhone 15 ආව මේ වෙනකොට අරගෙනත් ඉවර ඇති. ඊට පස්සේ වාහනත් ඇති වෙන්න තියෙනවා. වාහන Tamanට මොන වාහන 4-5ක් තියෙනවා. Tamanට ඕනම ඇඳුමක් මේ ලෝකේ ගන්න සල්ලිත් තියෙනවා. ඕනම රටකට යන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ මිනිස්සුන්ට ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? ඔයාලට එහෙම ඔය දැන් නාමල් රාජපක්ෂලාට වගේ නම් එහෙම හිතෙන්නේ නැති. ඇයි ඕන දෙයක් භෞතික දේවල් කරන්න පුළුවන්. හොඳ සල්ලි පාර පවුලක ළමයටත් පුළුවන්. එයාගේ වයස අවුරුදු 20ක් 18ක් වෙනකොට එයාට සල්ලි හැම දෙයක්ම භෞතිකව කරගන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙයක්ම භෞතිකව කරගන්න පුළුවන් වුණත් එක දෙයක් භෞතික දේවල් වලින් කරගන්න බෑ. මොකද්ද? ඈ ඇතුළට සතුට ගේන්න බෑ ඒකට. ඇතුළට සතුට ගේන්න එයා මයින්ඩ් එක ගැන අවබෝධ කරගන්න ඕන. මනසේ ගලා යන රිද්මය තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ මනස වැරදි රිද්ම වලට සුසර කරලා තියෙනම් ඒවා හරි රිද්ම වලට සුසර කරන්න ඕන. එහෙම නැතුව කාටවත් නිවෙන්න බෑ. කාටවත් සතුටින් ඉන්න බෑ. මේ මොහොතේ කවුරු හරි මේ පෘථිවියේ සතුටින් ඉන්නවනම් ඇතුළාන්තයට ලොකු සතුටක් තියෙනවනම් ඒ මනස හරි රිද්ම වලට සුසර කරලා යා. බලාපොරොත්තු අඩු මිනිස්සු තමයි ගොඩක් සතුටින් ඉන්නේ. බලාපොරොත්තු අඩු මිනිස්සු පරිත්‍යාගී. බලාපොරොත්තු අඩු මිනිස්සුන්ගේ මමත්වය අඩුයි. ඒගොල්ලෝගේ සතුට වැඩි, සැනසීම වැඩි, නිවීම වැඩි. බලාපොරොත්තු වැඩි මිනිස්සුන්ගේ තණ්හාව වැඩි. මමත්වය වැඩි. ඒගොල්ලෝගේ නිවීම අඩුයි. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒව නීති. ඒවා පිට කාටවත් බුදුහාමුදුරුවන්ටවත් යන්න බෑ. ඒවා එහෙම තමයි ඒ මනසක් ගලාගෙන යන්නේ. මනසක රිද්ම එහෙම තමයි. අර මුහුද රැලි ගහන්න එක රිද්මයකට. රැල්ල ආපස්සට යන්නෙත් එක රිද්මයකට. ඒ වගේ තමයි මනස ගලාගෙන යන්නේ. අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා මිනිස්සු ට්‍රේන් කරලා තියෙන්නේ. මිනිස්සු අපි ළමයින්ට පුරුදු කරන්නේ. දෙමාපියෝ පුරුදු වෙලා ඉන්නේ, ගුරුවරු පුරුදු වෙලා ඉන්නේ මොකද්ද? මනස නිවෙන, සතුටු වෙන, අතුලාන්තයේ සතුට පිරී යන තැනට උගන්වන විශ්වවිද්‍යාලයක්වත් ඉස්කෝලයක්වත් මේ ලෝකේ නැහැ. ඒ හැමතැනම උගන්වන්නේ එයාලා දන්න දේ තමයි. මොකද්ද? එයාලා හදාගත්ත වැරදි රිදම් වලට ළමයිගේ මනස සුසර කරනවා. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක තමයි මේ ලෝකේ හැටි. හැබැයි Tamanට ප්‍රඥාව තියෙනවා නම්, Tamanට හොඳ ඥාන ශක්තියක් තියෙනම්, අපි වගේ මිනිස්සු හම්බුනහම Tamanට පුළුවන් Tamanගේ හිස හරියට ටියුන් කරගන්න. හරියට සුසර කරගන්න. එතෙන්දී ඔයාලට එකපාර එක කරගන්න බැරි නම් එච්චර ලොකු ආත්ම ශක්තියක් නැහැ. එහෙම තියෙනවනම් මං දන්නකොටම දකිනවා. මෙයාට ඒ ආත්ම ශක්තිය තියෙනවා. මෙයාට තියෙනවා. හැබැයි උඹලා මම දැක්කම උදේට හරියට දැක්කොත් කැඳ හම්බ වෙන්නෙත් නැහැ ගොඩක් අය. එච්චර ලොන්ත පොළොස් මම දකිනවා අර උඩ ඉන්නකොට මිනිහ ඇවිද යනවා නිකා මෙහෙම ඇවිද යනවා මලමිනී ඇවිදිනවා වගේ. ඒක කිසිම එනර්ජි එකක් නැහැ. කිසිම හයියක් ඇතුළාන්තේ නැහැ. ඔහෙ නිකන් මැරිලා ගිහපු පඬරැල් වගේ. සී කල්පනාවක් නැහැ. මේ ගොඩක් අය එහෙමද මෙතන ඉඳලා අතෙන්ට යනකොට උනත් බලන්න නිකන් මරණ යනවා වගේ තියෙන්නේ. ඒක දැක්කම පිටින් ඉඳන් බලන් හිටියම එහෙම ලොකු එනර්ජි එකක් නැහැ. තමන් මෙහි යනවා බොඩි එක 100 වෙන කොහෙවත් තියෙන්නේ 100ක් නැහැ. අවදියක් නැහැ. ඇතුළේ එනර්ජි නැහැ. එතකොට මොකද්ද කරන්න ඕන? පරිත්‍යාගී වෙන්න ඕන. තමන්ගේ කාලය, ශ්‍රමය, ධනය පරිත්‍යාග කරලා කුසල් එකතු කර ගන්න ඕන. ඒකට කියන පාරමිතා පුරා ගන්නවායි කියලා. දැන් අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා යා බුද්ධත්වයට එන්නේ යා ශක්තිය හදාගත්තා. ඒ තමයි දාන පාරමිතාව, සීල පාරමිතාව, නෛෂ්ක්‍රම්‍ය, වීරිය, ශාන්ති, අදිෂ්ඨාන, ප්‍රඥා අහලා තියෙනවනේ. ඒවා තුන් ආකාරයකට වැඩි දියුණු කරා. මොකද? පාරමී, උපපාරමී, පරමත්ත පාරමී කියලා. එතකොට දැන් මෙතන ඔහෙලා දැක්කම මේ වගේ තැනකට වැටෙලා තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඔහෙලා සංසාරේ මොකක් හෝ කුසලයක් දියුණු කරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ වචන අහන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකක් හරි මේ අනාදිමත් සංසාරේ යන ගමනදී එක ජීවිතයක් නෙවෙයි ජීවිත කීපයක කුසල ශක්තියක් දියුණු කරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔහෙලට සමහරට විභාගයට කෙලවුනේ මේව අහගන්න ඕන නිසා තමයි. ඔයාලා දන්නේ නැතුණාට මේ සබාව දහමේ ප්ලෑන්ස් තියෙනවා. මිනිස්සෙට මේ පණිවිඩය අහගන්න ඕන නම් එයා ප්ලෑන් කරනවා. එයාගේ ජීවිතේ මොකක් හරි අඩුවක් තියෙනවා. දැන් ඒක අහගන්න ලැබෙන. ඒක අහගන්න ලැබෙන්නේ පෙර විශාල කුසල ශක්තියකට. හැබැයි අහගන්න ලැබුණට ඇතුලේ තාම ලොකු ජවයක් නැහැ. මොකකටද? ඒ තරම් දරුණු සතුටක් අත්විඳින්න. දැන් මේ සතුට හරිම දරුණුයි. ශක්තිය නැති ආත්ම ශක්තිය නැති මිනිස්සෙට දුන්නම ඒක දරා ගන්න බෑ. දැන් අර තුන්වෙනි ලෝ එක කිව්වේ බලාපොරොත්තු නැති වුනහම තියෙන ස්වභාවය ඒක හරි ආනන්දනීයයි. ඒක පරමානන්දනීයයි. ඒ වගේ එකක් සාමාන්‍ය මිනිහෙට දරා ගන්න බෑ. අර දෙක අඬ හරි වැළපි හරි heart attack හදාගෙන හරි අර තණ්හාව දරා ගන්න පුළුවන්.
හැබැයි තණ්හාව නැති ස්වභාවය දරා ගන්න ගොඩක් ලොකු ආත්ම ශක්තියක් තියෙන්න ඕන. ඒක එතකොට බුද්ධත්වයේ වගේ එකක්. බුද්ධත්වයේ කියන්නේ අවබෝධය. නිවියාම. ඒ වගේ එකක් දරා ගන්න යා තුළ ලොකු කුසල ශක්තියක් තියෙන්න ඕන. හ්ම්. ලොකු කුසල ශක්තියක් තියෙන්න ඕන. එතකොට දැන් මේ ඉර ගත්තොතින් මේ ඉරේ බලයට තමයි මේ ග්‍රහ මණ්ඩලය තියෙන්නේ. ඉර ගොඩාක් පොඩි නම් ඉර ගොඩක් පුංචි නම් මේ මෙච්චර ශක්තියකින් මේව එකතු කරගෙන ඉන්න බෑ. ඒතර ඉරට ඒ විශාල ස්කන්ධයක් විශාල ශක්තියක් තියෙනවනේ මේ යාවටා යන ග්‍රහ මණ්ඩලය මොකක් කරන්නේ? යාට මත කේන්ද්‍රගත කරගන්න. ඒතර ලොකු දැන් මේ ගැලැක්සි එකක් තියෙන ඉරක් වටානේ. ඉරවල් වටානේ. ඒතකොට ඒවට තමයි ඒ වගේ තමයි මිනිස්සෙට ලොකු ආධ්‍යාත්මික සතුටක් ලබන්න. ආධ්‍යාත්මික නිවියාමක් ලබා ගන්න. එයාට තියෙනවනේ මොකද්ද? තමන්ගේ අතුලාන්තයෙන් දිනු කරපු පාරමිතා ශක්තියක්. එහෙම නැති කෙනෙක්ට මේක අහන්න ලැබුණ කියලා නිවෙන්න බෑ. එතකොට ඔයාලා මොකද්ද කරන්න ඕන? ඔයාලා දැන් හොඳට ඉගෙන ගන්නවා වගේම ඔයාලා කැපකිරීම කරන වගේම මේ පරිත්‍යාගය, ඉවසීම, අදිෂ්ඨානය, වීරය ඒව දිනු කරගන්න ඕන. ඒව දිනු කරගත්තොත් දැන් මෙතනින් මේ ගොඩක් ළමයි යනකොට ළමයි 10 15 දෙනෙක්ට මෙතනින් යනකොට සෝතාපන්න වෙලා යන්න පුළුවන්. දැන්ටත් මේ මම කියන පණිවිඩේ තේරුම් ගත්ත දෙන්න තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. මම ඒගොල්ලෝ දන්නව කවුද කියලා. හරිද? තව 10කට 15කට මේ අවුරුදු දෙක යනකොට ජීවිතේ පරම ලාභය. කියන්නේ අර මේ මෙන්න මෙහෙම නිවන කියලා එකක් තියෙනවා. එහෙම නිවෙන්න පුළුවන් කියන එක ටච් කරගෙන යන්න පුළුවන්. අනිත් අය නම් ඉතින් යාළුවට එහෙම මේක අහනකොට නිදිමත වගේ ඇති. නිින්ද යනවා වගේ ඇති. කියන්නේ ඇතුලේ කුසල ශක්තිය මදි. හරිද? එතකොට ඒක ලොකු වාසනාවක්. ඒක දැන් සෝතාපන්න වෙනවා කියන එක ලොකු වාසනාවක්. ඒ ලොකු පිනක් සංසාරේ කරලා තියෙන්න ඕන. ලොකු කුසලයක් කරලා තියෙන්න ඕන. මොකද එතකොට යාගේ ඔළුව ගොඩක් සැහැල්ලු වෙනවා. සෝතාපන්න අයගේ ඔළුව ගොඩක් සැහැල්ලුයි. පෘථග්ජනයන්ගේ ඔළුව ගොඩක් බරයි. එයාලා ඔළුවේ සැහැල්ලු නැහැ. ඒගොල්ලෝ භෞතික දේවල් වලට තදින් බැඳිලා. ඔයා සෝතාපන්න වෙනකොටම ඔයාගේ භෞතික දේවල් වලට තියෙන තද බැඳීම් දෘෂ්ටියට විශේෂයෙන්ම දෘෂ්ටියට තමන්ගේ සංකල්ප වලට තියෙන තද බැඳීම් අඩු වෙලා යනවා. ඒකට ඔළුව ගොඩක් සැහැල්ලුයි. ඊට පස්සේ ඔයාට විවෘත වෙනවා. හැබැයි ඔයාට සෝතාපන්න වෙන පළියට ඒ පරම සතුට භුක්ති විඳින්න අවසර නැහැ. ඔයා තව ගොඩක් කුසල ශක්තිය සම්පූර්ණ කරගන්න ඕන. සම්පූර්ණ කරන්න ස්වභාව දහම මොකක් වෙනද? ඔයාගේ ඇතුලේ තියෙන නිදහස ඔයාට විවෘත කරනවා. ඔයාගේ ඇතුලේ හැම කෙනෙක්ම නිදානයක් උඩ හිඟා ගන්න මිනිස්සු. දැන් හරි නිදානයක් තියෙන පෙට්ටියක් උඩ හිඟන්නේ අනිත් අයගෙන් සල්ලි ඉල්ලනවා. කොච්චර අවාසනාවන්ත මිනිහෙක්ද? තමන් ඉන්නේ නිදානයක් උඩ වාඩි වෙලා. අන්න ඒ වගේ තමයි ඔයාලගේ හැම කෙනෙක්ගේ ඇතුළාන්තයේ ගැඹුරු නිදහසක් උඩට එන්න බලාගෙන තියෙනවා. ඒක හරියට මේ වගේ. මේ මහ පොළොවේ යට මෙහෙම දිය දහරා යනවා. ඒක හැමතිස්සෙම යනවා. මෙහෙම උල්පත් මෙහෙම යනවා. අපි හොඳට සිදුරක් හැදුවොත් විතරයි එතනින් ජලය උඩට ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තමයි. හැබැයි ඒ ජලය හැමතිස්සෙම උඩට එන්න බලන් ඉන්නවා. අනිත් අයගේ පිපාසය සංසිඳවන්න. මේ පොළොව සාරවත් කරන්න යනවා. මේක හරි ලස්සන දිය දහරවල් කාන්තාර යටින් පවා යනවා. හරිද? හැබැයි මේ සිදුර හදාගන්න එක ඔයාගේ ශක්තිය. නෑ එතකොට ඔයා වතුර හොයාගන්න ඕනේ නෑ. වතුර කොහොමවත් පොළොව යට ගමන් කරනවා. ඒ වගේ ඔයාගේ අතුලාන්තේ ඔයාට වැහිලා නිදහස, නිවීම, මහා සන්තුෂ්ටිය ඔයාගේ ඇතුලේ තියෙනවා. අපි හැම කෙනෙක්ගේම බුදුහාමුදුරන්ගේ උනත් තිබුණා. එයා කරේ ඒ වල හාරගත්තා. ඒ නිදහසට උඩට එන්න. ඒ වගේ ඔයාගේ හිත ඔයා අවබෝධ කරගන්න. ඒක අවබෝධ කරගන්න ඔයාට සිහි කල්පනාව, සිහිය, නුවණ, ඥාණය මේ දෙන දේශනාව, විශේෂයෙන්ම දේශනාව. කවදාවත් කිසිම කෙනෙක්ට භවනා කරලා සෝතාපන්න වෙන්න බෑ. දේශනාවක් අහලාමයි සෝතාපන්න වෙන්නේ. දේශනාවෙන් හිත මධ්‍යස්ත වෙනවා නිවෙනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් මෙතන ඔයාලට ගෙනාවේ එක පැත්තකින් ඔයාලගේ ජීවිතේ ලෞකිකව සාර්ථක කරගන්න උදව් කරන්න. අනිත් පැත්තෙන් ඔයාලා කාට හරි ඥානීය ශක්තිය තියෙනවා නම් වගේ අතුලාන්තයට අර මහා නිදහසට උරකම් කරලා දෙන්න. ඒ සමහර වෙලාවට ඔයාලා ගාව තාම මහා ගෙවල් නැති නිසා, මහා වාහන නැති නිසා, ඒ වගේ ඔයාලට හිතන විදියට වියදම් කරන්න සල්ලි නැති නිසා මම මේ කියන පණිවිඩය තාම හරියට තේරෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? ඔයාලගේ ඇතුලේ තියෙන විශ්වාසයක් ඔයාලා විසින් ඇති කරගත්ත ඔයාලගේ සමාජය විසින් ඇති කරගප්පු ඒව ලැබුණහම මට සතුටින් ඉන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා ඒව ලැබිච්ච මිනිහෙට තමයි මම මේ කියන පණිවිඩය ගොඩක්ම වටින්නේ. ඒක නිසා මේ රෙකෝඩ් කරලා මේක අරකොට ඒව ලැබිච්ච මිනිස්සු දන්නවා. ඒව තිබුණට හිත සතුටින් නැහැ. හිත එහෙම සැනසෙල්ල ඉන්න සූදානම් නැහැ. අන්න ඒකට මේ බණවල කියන පුංචි ටෙක්නික්ස් අන්න ඒව අහගෙන යා තේරුම් ගත්තොත් එයාගේ අත්දැකීම් ඔස්සේ එයාට පුළුවන් සල්ලි වලට කරන්න බැරි, මහ පොළොවට කරන්න බැරි, රත්තරන් මුතුමැණික් වලට කරන්න බැරි අන්නේ ආධ්‍යාත්මික සතුටට පාරක් කපා ගන්න. ඒක යා ගාව තියෙනවා. මේ ඔයාලා හැම කෙනෙක් ගාවම බුදු කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔයාගේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඇතුලේ පොඩිවට ඉන්න බුද්ධ ශක්තියක් තියෙනවා. හැම මිනිස්සෙක් ගාවම බුද්ධ ශක්තියක් තියෙනවා. හැම මිනිස්සෙක් ගාවම ඒ ශක්තිය බීජය තියෙනවා. බුද්ධ බීජය තියෙනවා.
බුද්ධ කියන අවබෝධය පත් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. නමුත් ඔයාලා කුසල් කරන්න දෙනවා. බීජ තිබුණට වැඩක් නැහැනේ. පොළොවේ වතුර නැත්තම්, පොළොව සරුසාර නැත්තම් ඒවා ඇවිල්ලා මහා කෘමීන්ගෙන් විනාශ වෙනවා නම් ඒ බීජ ඉන්දුවට වැඩක් නැහැ. මොකද වෙන්නේ? ඒකේ පළ දරන්නේ නැහැ. ඒකේ ගහක් හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි ඔයාලා උපදිනකොටම බුද්ධ බීජය තියෙනවා. ඒ බීජයට ඔයාලා ඒක හොඳ ඔයාලට පැලවෙන්නේ සැලැස්සුවේ නැහැ. ඒක හැමතිස්සෙම තණ්හාවෙන් වැහුවා. අවිද්‍යාවෙන් වැහුවා. මෝඩකමින් වැහුවා. එහෙම කරා. නමුත් ඔයාලට කාට හරි පුළුවන් නම් ජීවිතේ අනිත් පැත්ත හැරෙන්න. තණ්හාවට විරුද්ධව සටන් කරන්න. අවිද්‍යාව පලා යන විදියට තමන්ගේ ජීවිතය අවබෝධ කරගන්න. ඔයාලා මොකද වෙන්නේ? මතුවෙනවා. ඒකට ඔයාලට හැම වෙලාවෙම සිහිය තමයි උදව් කරන්නේ. සිහිය. හොඳ සිහියෙන් ඉන්නවා නම් තමයි තමන්ගේ මනස ගැන තේරෙන්නේ. ඒක අතකට ගොඩක් පින අඩු වුණාම සිහියෙන් ඉන්නත් අමාරුයි. ඒ නිසා පින් කරගන්න ඕන. කුසල්